की खिडारन अजिंदर कौर। एक पाठ एक जीवनी है जो कि श्रीमती रजिंदर कौर चौहान द्वारा लिखिया हुआ है। इस दे विच सानू लेखिका ने अजिंदर कौर दे खेडण बारे, ओदे परिवारिक जीवन बारे, ओनू खेडण दे समय आने वालियां मुश्किलां बारे दस्या है। भाव उसने अजिंदर कौर दी जीवनी साडे सामने पेश कीती है। आपां पाठ पढ़ांगे। अंतरराष्ट्रीय हाकी खिडारन अजिंदर कौर दा नाम लैंदियां ही बलौरी अखां वाली गोरी चिट्टी दरमियाने कद दी हसमुख सूरत आप मुहारे ही अखां सामने आ जाती है। बलौरी मीन्स बिलियां अखां वाली, बिलियां अखां, ठीक है। फिर अगे दिता है दरमियाने मीन्स ना बड़ा जाएगा। अंत विच उस आदमी ने आख्या कि सब मनुखां नूं इहो जिहे हालात रोकण लई यतन करने चाहीदे हन। सुखजोत नूं बहुत डर लग्या कि उन्हां दा पिंड भी डुब जावेगा। फिर उस आदमी ने एक अजिही गल कही जिवें वो सुखजोत दा डर जाण लग पिया होवे। वो बोलिया, डरन नाल कुछ नहीं सोरना। सोरना मीन्स होना, डरन नाल कुछ भी नहीं होना। इंजना ते हिम्मत करन दी लोड़ है। इंजना ते कारखानियां आदि दियां गल्लां तां आम आदमी दे वस विच नहीं, बिरख लाउणे तां हर किसे लई संभव हन। कहंदे कि असीं इंजणां नूं, ट्रैफिक नूं, कारखानियां नूं, फैक्टरियां तां रोक नहीं सकदे, पर असीं रुक तां ला सकदे हां ना। इन्ना ही सानूं काम करना चाहिदा है तां जो साडा वातावरण हमेशा शुद्ध रहे। सुखजोत दा ध्यान खेत वाले नीम वल चला गया। पक के डिगियां उस दियां निमोलियां मींह दी रुत नाल उग गईयां सी। तुसीं कदी देखियो कि नीम दे बूटियां नूं जिहड़े विच टहनियां हुंदियां ने ओहदे विच छोटे छोटे बीज दे हुंदे आ। जदों हवा चलदी है तां धरती ते गिर जांदे आ। मींह पैण नाल धरती दे हेठां दबण नाल ओह दुबारा फिर नीम दे बूटियां दे रूप विच उग पैंदे आ। हुण नीम हेठ किन्ने ही छोटे छोटे नीम उगे होए सन। ਇਹ हर साल ही उगदे ते हर साल ही खत्म हो जाते सन। उसने टेलीविजन बंद किया, वो खेत वाल तुर पिया। उसदे एक हाथ विच खुरपी सी ते दूजे हाथ विच छोटी जही टोकरी। उसने छोटे छोटे सख्त नीमां दियां चकलियां वड्ड लईयां। चकलियां पीस मिट्टी समेत आपां जदों आपां किसी बूटे नूं पटदे आ तां आपां नूं मिट्टी समेत ही हट लैंदी है ना, तां ओह एक बूटा हो गया, एक पीस हो गया। परिवार विच दादा जी, दादी जी, पिताजी, माता जी, ਉਹ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਟੋਟਲ 6 परिवार ਦੇ ਜੀ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 6 ਨੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ परिवार ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਮ, ठीक है। मतलब 6 ਉਹਨੇ ਨੀਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਛੋਟੇ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਲਏ। 7ਵਾਂ ਨੀਮ ਉਸਨੇ ਵਾਧੂ ਲੈ ਲਿਆ। उसने सोचा जदों कोई मेहमान आउणगे ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, दादा जी आपां ਇਹ 7 नीम इस ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। दादा जी ने टोकरी ਵੱਲ देखिया, ਉਹ हैरान हुई, तू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਗ ਲਿਆਇਆ? ਖੁੱਗ ਲਿਆਇਆ, ਉੱਟ ਲਿਆਣਾ। ਖੁੱਗ ਉੱਟ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਲਈ ਬਰਾਂਡਾ ਹੈ। ਸੁਖਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, दादा जी विरख बस बालन ते छां ही नहीं दिंदे, ये हवा नूं भी साफ अते ठंडी करदे हन। फिर उन्हें अपने दादा जी नूं समझाउण दी कोशिश की कि रुख सानू केवल छां ते बालन ही नहीं दिंदे, सगों साडे साह लैण वाली हवा नूं भी साफ ते ठंडी करदे हन। साफ हवा साडे लई बहुत जरूरी है। जे हवा नालों नाल साफ ना की गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अपने परिवार दे ते अपने पशुओं के साह नाल गंदी हवा नूं साफ करनगे। दादा जी खुश हो गए। उन्होंने सुखजोत नूं चुक के
ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਵੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅੱਧੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ, ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਖਜੋਤ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਿੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਏ? ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿੰਮ ਦੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਨਿੰਮ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਿਰਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਿਰਖ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੀਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦਾ ਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕੋਠੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀ ਲਿਆ, ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈਏ, ਸੱਤੇ ਨਿੰਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ 7 ਡਾਕਟਰ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਚ ਹੋ ਗਿਆ कि फिर आप देरी किस गल की कर रही हैं? तू दौड़ के जा और जाके फटाफट कहीं लेके आ। कहीं समझ रही हो ना? देखी आ कहीं लेके आ। फिर आप इन्हें मिट्टी पुट के खाद पा के सत्ते निम बीज दईए ताजो 7 डॉक्टर साडे घर दे विच भी लगे होण। क्लियर हो गया बेटा तुहानू चैप्टर कि इस चैप्टर दे विच सानू लेखक ने धरती के गर्म होने के कारण ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਚੈਪਟਰ? ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਟੋਟਲ ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਔਰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, सब तो पहला आप अपने जिहड़े हैगे आ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। सुखदेव ने जदों टेलीविजन लाया तो उस वेले किहड़ा प्रोग्राम आ रहा सी अते उस विच की दस्सिया जा रहा सी? सुखदेव ने जदों टेलीविजन लाया तो उस विच धरती साडा घर प्रोग्राम आ रहा सी ते उस विच दस्सिया जा रहा सी कि साडी धरती हौली-हौली गर्म हुंदी जा रही है। बैठो। जदों सुखजोत ने अपने घर का टीवी लाया तो उससे धरती साडा घर नाम का एक प्रोग्राम आ रहा सी जिस विच ये दस्सिया जा रहा सी कि साडी धरती दिनों दिन गर्म होती जा रही है। क्लियर हो गया आंसर? ज्ञान वालों दसे टीवी चैनल ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਜੋਤ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ज्ञान वालों दसे टीवी चैनल में देखते हैं सुखजोत ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਬਿਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਖ ਗੰਦੀ ਗੈਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਮਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਮੀਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬਿਰਖ ਬੂਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹਰਮੀਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬਿਰਖ ਬੂਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਿਰਖ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨੀ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੈਠੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ? 7 ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਖਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? 7 ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੁਖਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? 7 ਡਾਕਟਰ ਨਿੰਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਸਨ। ਸੁਖਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਬਿਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ 7 ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਸੁਖਜੋਤ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸੁਖਜੋਤ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਨ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਜੋਤ ਨੂੰ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਜੋਤ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ? ਸੁਖਜੋਤ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਸੁਖਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਿੰਮ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਜੋਤ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੁਖਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ